چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو۔ چاند سے ان کے چہرے فام دو، گیسوئے مشک فام دو، اور دن ہے کھلا ہوا مگر، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے تھوڑی سی ہلکی سی تشریح کروں تو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ مدینہ شریف میں میرے ساتھ ہے، ان کا نام کاکا ہے۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ اچھا کاکا، اچھا کاکا سے زیادہ جانتے ہیں، سمجھے؟ مطلب یہ چاند سے ان کے چہرے پر گیسو بولتے ہیں آقا کی زلف کو، اور مشک آپ جانتے ہیں گیسوئے مشک فام بولتے ہیں کالے کو۔ فام کیا بولتے ہیں بولو؟ کالا سیاہ۔ فام دو، آقا کا چہرہ اور دو گیسو سامنے کالے، سمجھے؟ تو اب دیکھو کیا ہے، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، اور دن ہے کھلا ہوا، مطلب دن تو نکل آیا، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے، یعنی صبح کا وقت ہے، اور شام دو۔ یہ جو گیسو ہے کیا بولو؟ شام دو۔ سمجھ رہے آپ تشبیہ؟ اب اگر سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو، اور دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، وقت سحر ہے شام دو۔ اور چاروں خلفاء ہیں، اور پھر حسن اور حسین اور مقام محمود، ذہن میں رکھنا۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام۔ چار یار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہم کو ملیں گے چار جام، اور دست حسن حسین سے، اور دست حسن حسین سے، اور ملیں گے جام دو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. مقطع ہے. اب تو مدینہ لے بھولا، اب تو مدینہ لے بھولا، گنبد سبز دے دکھا، گنبد سبز دے دکھا. اب تو مدینہ لے بھولا، گنبد سبز دے دکھا، گنبد سبز دے دکھا. اور حامد و مصطفیٰ تیرے، اور حامد و مصطفیٰ تیرے، ہند میں ہے غلام دو، ہند میں ہے غلام دو. اب تو مدینہ لے بھولا، گنبد سبز دے دکھا. اور حامد و مصطفیٰ تیرے، ہند میں ہے غلام دو، ہند میں ہے غلام دو. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، وقت سحر ہے شام دو. یہ حجت الاسلام کے اشعار تھے، وہ میں نے پڑھ دیے. جو ہے نا، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے. 4 یار کون؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی. اب سنو آقا کا ایک فرمان. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. کتنی باتیں بولو؟ اپنی اولاد کو گھٹی میں 3 باتیں پلا دینا. ان کو 3 باتوں کا سبق پڑھا دینا، یاد کرا دینا. کھانا چھوٹ جائے مگر یہ نہ چھوٹے. صحابہ بھی موجود تھے، نبی فرماتے ہیں 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھا کے جانا. دنیا سے اگر جاؤ تو تمہاری اولاد یہ 3 باتیں ضرور سیکھ کر کے جائے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ آقا فرماتے ہیں انہیں قرآن پاک
पाक सिखा कर के जाना। बे शक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, क्या सिखा के जाना? कुरान पाक। उन्हें कुरान पाक सिखा करके जाना। और दूसरी बात ये नबी फरमाते हैं, लोग दुनिया से जाते हैं तो ये ख्याल दिल में आता है, मेरे बेटों के लिए मकान रह जाए, मेरे बेटों के लिए जायदाद रह जाए, मेरी औलाद के लिए जमीन रह जाए, तब मैं चला जाऊं। मगर नबी फरमाते हैं, जाने से पहले 3 बातें जरूर सिखा देना। वो कौन कौन सी? नंबर 1, अपनी औलाद को कुरान सिखा देना। नंबर 2, उनके दिलों में नबी फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत बिठा देना। ये 2 बातें हो गई, एक तो कुरान पाक और दूसरी बात नबी की मोहब्बत, और तीसरी बात नबी फरमाते हैं, तीसरी बात ये है कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत इनके दिलों में बिठा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये 3 बातें, एक तो कुरान सिखा देना, और दूसरी नबी की मोहब्बत, आका की मोहब्बत, और तीसरी अहले बैत की मोहब्बत। तो ये जो प्रोग्राम अहले बैत की मोहब्बत में है, और वो मोहब्बत सहाबा ने कैसी अपनाई है, आज वो बात उठाता हूं। अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे ये ऐसे वैसे मौलाना नहीं है, ये वो है जिनकी नमाज कज़ा नहीं हुई, ये वो है जिनको दुनिया ही में नबी ने जन्नत का टिकट दे दिया था, जिनको ये बशारत दे दी थी मेरा अबू बकर जन्नती है। मगर सुनो प्यारे, अब मेरे नबी ज़ाहिरी दुनिया से जब तशरीफ ले गए तो हजरत उमर की जरा अदाएं देखो। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक जब घर से निकले तो देखा बच्चे खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब नजर पड़ी तो उन खेलने वाले बच्चों में एक बच्चा नबी का नवासा भी था, जिनका नाम हुसैन पाक आता है। अल्लाह अल्लाह, नबी का शहजादा खेल रहा था। और एक मर्तबा की रिवायत थी कि हसन भी खेल रहे थे। अब दोनों मिलाए देता हूं, हसन हुसैन खेल रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पे खड़े रहे, अपना काम छोड़ दिया। जब तक बच्चे खेलते रहे, हसन हुसैन खेलते रहे, तब तक देखते रहे। खेल से फारिग हो गए तो ये अबू बकर सिद्दीक का इतना ऊंचा मकाम था, मगर जरा प्यार तो देखो, मोहब्बत तो देखो। जब खेल से फारिग हो गए, दोनों बच्चों को लिया और कांधे पे बिठाया, प्यार करते हुए मदीने की गलियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक टहल रहे। लोग कहने लगे अबू बकर को क्या हो गया? ऐ अबू बकर सिद्दीक, आप हसनैन करीमैन को कांधों पे लेकर के क्यों टहल रहे हो? अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा करके बोले, क्या तुमने मुझे तो देखा, मगर कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले जो कायनात का आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तुमने उनका कांधा और इन बच्चों को नहीं देखा था। कहाँ देखा था? कहा अबू बकर अपनी जान दे देगा, हर वो चीज अबू बकर को पसंद होगी जो आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पसंद है। तुम समझ रहे हो मैं बच्चों को खिला रहा हूं? नहीं नहीं, बच्चे खेल भी रहे हैं, मगर साथ ही में नबी की सुन्नत भी अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। कौन है जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत का टिकट दे दिया? तो अब तो वो बहुत मोटा तकिया लगा के बैठते, अब तो मैं जन्नती हूं, नबी ने कह दिया, कोई काट ही नहीं सकता। और आज का मौलाना जिसने उल्टी सीधी 2 किताबें पढ़ ली,
हाशिए को मतन और मतन को हाशिया समझता है, मगर उसके बावजूद भी बकवास शुरू कर देता है। उनसे पूछो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम, अल्लाह अल्लाह जिनके नाम को हजरत जिब्रील खुद लिख दे। आपने देखा होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक का जरा प्यार और मोहब्बत देखो। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहीं पे मौजूद थे, नबी ने बुलाया, ताल या अबा बकर, ऐ अबू बकर जरा मेरे पास आ जाओ। करीब आए, फरमा उदनु मिलनी, और मेरे करीब हो जाओ। जब करीब हुए मेरे नबी ने अंगूठी दे दी, कहा जाओ इस पे मेरा नाम, जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखा करके ले आओ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की अंगूठी है। अबू बकर सिद्दीक ने उस अंगूठी को लिया और चूमा और चल दी अल्लाह का नाम लिखवाने के लिए। अल्लाह अल्लाह जैसे ही अल्लाह का नाम लिखवाने के लिए जा रहे, रास्ते में ख्याल आया कि जन्नत के पत्तों पर अल्लाह का नाम, तो वहीं पे रसूलुल्लाह का भी नाम है। जन्नत के महल्लात पर जहां अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का भी नाम। फरिश्तों की पेशानी और उनके परों पर जहां जहां अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। तो फिर अंगूठी पे अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का ना हो। दिल में ख्याल आया, उसके नक्काश के पास पहुंच गए, कातिब के पास पहुंचे, लिखने वाले के पास पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, लिखने वाले से बोले अल्लाह का नाम लिख दो और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। अपनी तरफ से रसूलुल्लाह का नाम लिखवा दिया, चूमा और आ रहे, रास्ते में चल रहे हैं। मेरे नबी को अंगूठी दे दी। नबी ने जब देखा तो नबी कहने लगे, ए अबू बकर, मैंने एक का नाम बोला था अल्लाह का, तुमने 3 नाम क्यों लिखवा दिए? अबू बकर सिद्दीक चक्कर में पड़ गए, मैंने तो 2 नाम लिखवाए थे, तीसरा किसका नाम है? अबू बकर सिद्दीक बोले, आका सिर्फ आपका नाम और अल्लाह का नाम लिखवाया। अबू बकर इस पे तुम्हारा भी नाम लिखा। अबू बकर कह रहे हैं, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने सिर्फ अल्लाह और प्यार में रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले, अबू बकर थोड़ा इधर हटो, जिब्रील बता रहे हैं तुमने अल्लाह के साथ अल्लाह के महबूब के नाम को लिखवाया और अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए महबूब के नाम के साथ उनके महबूब अबू बकर का नाम लिखवाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जरा प्यार देखो।